വിൻറ്റേജ് കാർ മ്യൂസിയം കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശന്നതുകൊണ്ട് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് മറ്റേ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ടിങ്ങനെ ഇത് തുന്നിയ പ്ലേറ്റാണ്. कैप्सिकम लहसुन की चटनी है, ये मिंट चटनी है, पुदीना धनिया का। ओके ये दाल रहती है हमारी मिक्स दाल, पूरे तुअर मूंग मसूर की मिक्स दाल रहेगी। ओके ये बाटी है? हाँ, ये जो है बाटी है गेहूं के आटे की बनी हुई प्योर व्हीट। ओके प्योर व्हीट खट्टे की सब्जी। പ്യുവർ വീറ്റാണിത്, പ്യുവർ വീറ്റാണിത് ബാട്ടി. ये क्या है? ये बेसन गट्टा। वो क्या है? बेसन गट्टा में बेसन की सब्जी, कट्टे की सब्जी। ओके ग्राम फ्लावर ग्राम बाटी क्रॉस करा एक बार एक थाली में खाना हमारा आगे। जास्त എന്തുവാ? ये घी बटर घी घी डालो ना सर को डाल। ये इसका आधा हाँ बस आधी उधर इसमें घी डालना है ना? बस अब इसमें है ना हाँ दाल डालना है, थोड़ी सी दाल मिलाइए। हाँ ओके। और कट्टे की सब्जी, ओ ये भी मिलाना है? जी चटनी, हाँ ओ ये भी, ओ ऐसे खाना है? पूरा मिक्स करना है इसको अच्छे से हाँ मिला हाँ के। हाँ जितना ज़्यादा ये मिक्स होगा बाटी के अंदर उतना हाँ, मजा आएगा हाँ। दाल बाटी खाने में। ओके स्पाइसी चाहिए तो लहसुन का रेड वाला जो चटनी है वो मिक्स करके ആ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ലസുൻ്റെ ആ ചട്നിയും കൂടെ എടുക്കാം. ഓക്കെ താങ്ക് യു ബസ്. ഓക്കെ अब इसको आप टेस्ट कीजिए, हो सकता है आपको अच्छा लगे। ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരിതെല്ലാം ഇളക്കി റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് नींबू इसमें मिक्स कीजिए। മിക്സ് കറേ എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. आप राइस भूल जाएंगे आज, समझ आएगा। എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം. എല്ലാം കൂടെ ഇടാം. കുറച്ച് എരിവുണ്ട്, കുറച്ച് പുളിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എരിവ് ഇച്ചിരി കുറവാണ്. അപ്പോൾ എരിവിന് പകരം നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിലോസുണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ലേ? ഗോതമ്പിൻ്റെ ബനാറസിൽ ബാട്ടി ചോക്ക റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ബാക്കി आप ऐसे मिक्स करके खाइए, सब मजा आएगा। ऐसे मिल के मिक्स किया ബാട്ടി അവിടെ നമ്മൾ പനീറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബാട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ അതെ, ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ബാട്ടി. കൊള്ളാം അല്ലേ? ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കേട്ടോ ഇതിലവർ. ഓയിലാണ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, ഓയിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. നെയ്യ് അങ്ങനെ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വിൻറ്റേജ് കാർ മ്യൂസിയം കാണാനായിട്ട് പോവാം. രാജസ്ഥാനി പെയിൻറ്റിങ്, രാജസ്ഥാനി ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പ്രിൻ്റ് ഇല്ലേ, അത് ഇവിടെയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഉദയ്പൂരിലൊക്കെയാണ് കുറേ ഉണ്ടെന്ന്. ये तो हो गई फैब्रिक ब्लॉक प्रिंट हो गई। बाकी यहाँ की जो पेंटिंग है वो भी फेमस है, जिसमें मिनिएचर वर्क होता है और पिछवाई का वर्क होता है। പിച്ച്വായ് പെയിൻറ്റിങ് ഇവിടത്തെയാണ്. മോൾക്കറിയാമോ ഈ പശുവിൻ്റെ ഒക്കെയുള്ള ഒരു പിക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഇല്ലേ, അതിവിടുത്തെയാണ് പിച്ച്വായ് പെയിൻറ്റിങ്. അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അവിടെ पांचवा इंडस्ट्री मिराज इंडस्ट्री है, जो बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसने अपना बिजनेस तंबाकू गुटखा से स्टार्ट किया था। तंबाकू उससे स्टार्ट किया था। और अभी उसके पास ऑल ओवर बिजनेस है, ऑल ओवर बिजनेस है। जैसे पाइप फिटिंग्स है, स्नैक्स नमकीन का है, शॉपिंग मॉल बना रहा है, सुपर मार्केट बना रहा है। ओके भयंकर डेवलपमेंट है। और अभी उसने 2 प्रेजेंट में बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है वो टूरिज्म स्पॉट वाला है, जो विश्वास स्वरूपम करके है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ शिव प्रतिमा बनाया। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ तो 351 उसका हाइट है। तो वो भी अभी वो स्टार्ट इधर पास है, वहीं जा सकते हैं? नहीं, वो यहाँ से
यहाँ से करीबन 55 किलोमीटर दूर है। ഓ श्रीनाथ जी मंदिर है जहाँ पर नाथद्वारा सिटी है, हाँ, वहाँ पर है। हाँ, और दूसरा है क्रिकेट स्टेडियम बनाया है जिसमें आने वाली सीजन में आईपीएल उसमें होगा। आईपीएल अभी- वहाँ होगा यहाँ हाँ। क्रिकेट स्टेडियम में। अभी एक एशियन लीग था वो हो गया, हाँ आईपीएल भी हो सकता था पर अभी वो क्रिकेट स्टेडियम पूरा तैयार नहीं हुआ था। ओके हाँ हाँ जेके टायर का इंडस्ट्री है, इधर है वो। राजसमंद सिटी है उसके अंदर है। हाँ, यानी हाँ, अभी आप मेवाड़ में हो, मेवाड़ हम्म, के अंदर है सारी बड़ी सिटीज है, में सारी इंडस्ट्री फैली हुई है जो लोग अप डाउन करते हैं। मेवाड़ राजस्थान मेवाड़ रीजन है, कल्चर रीजन है। राजस्थान के अंदर 5 बड़े रीजन है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, मारवाड़ मालूम है, मेवाड़ मालूम है, हाँ। और ढूंढाड़, ढूंढाड़ हाँ, शेखावटी शेखावटी हाँ, और वागड़। വാഗഡ് ഓ ये कौन सा लेक है? ഫത്തേ ഫത്തേ സാഗർ സാഗർ lake. ഇന്നലെ വന്നില്ലേ? അവിടെ എത്തി. ഇതാ ഇത് ഫത്തേ സാഗർ ലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നില്ലേ? അതാണിത്. ദേ കല്യാൺ ജുവലേഴ്സ് ഉദയ്പൂരിൽ. നമ്മൾ വിന്റേജ് കാർ മ്യൂസിയം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. यहाँ सिटी पैलेस नियर है ना, पास ही है ना? ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിൻറ്റേജ് കാർ മ്യൂസിയത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉദയ്പൂർ വന്നാൽ അവരുടെ ഒരു ഐറ്റിനറിയിൽ എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വിൻറ്റേജ് കാർ മ്യൂസിയം. അത് വേർത്താണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. കാരണം പഴയ കാലത്തെ കാറുകൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഓരോ കാലത്തെയും വണ്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ഇത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓഫ് കോഴ്സ് ഉദയ്പൂരിൽ ഇത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കാരണം അന്ന് തൊട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ കാറുകളും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയാണ് ആ കാറുകളെല്ലാം ഉള്ളത്. ചിലതൊക്കെ ഇപ്പോഴും റോയൽ ഫാമിലീസ് അവരവരുടെ പാലസിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ച കാറുകളെല്ലാം ഈ വിൻറ്റേജ് കാർ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പോയി കാണാം. Hmm? 1937. मूवी में हाँ। गिफ्ट किया था ഓ ഓ चेन्नई मद्रास इंग्लैंड से पार्ट में इंग्लैंड लिख दिया सनरूफ 46 में सनरूफ है ഈ കാറ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ? പ്രേം രത്തൻ ധൻ പായോ എന്ന് പറഞ്ഞ സൽമാൻ ഖാൻ്റെ സിനിമയിൽ സോനം കപൂറിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത കാറാണിത്. ഈ കാറ് 1961 കാറാണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഗൈഡും പറഞ്ഞു ഇത് ആ സിനിമയിലുള്ള കാറാണ്. ഈ കാറിലെ ഇത് 1946 കാറാണ്. ഇതിന് അന്ന് സൺറൂഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നോക്കൂ, ഇനി സൺറൂഫ് ഉണ്ട്. 1937 കാർ. ഇത് കുതിരവണ്ടിയല്ലേ? കുറച്ച് റോയൽ ആയിട്ടുള്ള കുതിരവണ്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. കുറേ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ. ഇത് എം ജിയുടെ കാറാണ് കേട്ടോ, MGTC. ആ MG തന്നെയാണോ ഈ MG? അതെയാ, അത് തന്നെയാണോ? കാറിൻ്റെ ക്രേസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. होली पूजन में जाता है ये होली पूजन में जाता है ये 1904 का है 1904. 6 घोड़े लगाते हैं तो 6 हॉर्स ഇദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹോളി പൂജനത്തിന് പോകുന്ന കാറാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് 6 കുതിരകൾ ഒന്നിച്ച് ഓടിച്ചിരുന്ന കാറാണ്. ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ 2 കുതിരകൾ, നടുക്ക് 2 കുതിരകൾ, പുറകെ ഏറ്റവും പുറകെ 2 കുതിരകൾ, അങ്ങനെ 6 കുതിരകൾ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയ കാറാണ്. ഇത് എന്ത് സാധനം? സോളാർന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. വലിച്ച് 1269. എത്ര പഴക്കമുണ്ട്? 1956 മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ്. 1961 പ്രീമിയർ പത്മിനി പോലെ ഉണ്ട്. പഴയ വണ്ടി മറ്റേ നീളമുള്ള അതാണോ? ഇതേതാ? 1966. ഇതും ബെൻസ് തന്നെ. ഇതും ബെൻസ് 1989. ഇത് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. ഇത് 1931 റോൾസ് റോയ്സ് ആണ്. (1924) റോൾസ് റോയ്സ്. നൂറ് വർഷമായി 100 വർഷമായി. ഇതൊരു വലിയ വണ്ടിയല്ലേ. ഓ എൻ്റെ അമ്മേ, ഇതും റോൾസ് റോയ്സ്. ഭയങ്കര വലിയ വണ്ടി. ടയറൊക്കെ നോക്കിയേ, ഭയങ്കര നീളവും. ഇവിടെ നോർമൽ ട്രെയിൻ ആ അതെ, നീളം നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ. ഇതും റോൾസ് റോയ്സ് 1934-ലെയാണിത്. ഒരു ലിമോസിനാണ്, അതാണ് നീളം ഭയങ്കര. 1934. ഇതും എന്തൊരു വലുപ്പമെന്നറിയാവോ? 1938. ये सारी रनिंग है? ये सब वर्क करेगा? 1930. कल स्टार्ट करी റോൾസ് റോയ്സ് കൽ സ്റ്റാർട്ട് കിയാ? ഓ, ഇതൊക്കെ ഓടും ഇപ്പോഴും. ഇത് 1946-ലെ. (1947) വണ്ടിയാണ്. ഷെവർലെയാണ്. ഹൈറ്റ് കണ്ടോ? രമേശേട്ടാ ഒന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമോ? ഹൈറ്റ് നോക്കൂ. അത് ടെമ്പോ ട്രാവലർ പോലെയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ, ആൾക്കാരെ ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ നീളം. ഇതിനുള്ളിൽ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യും. ഓ, മഹാറാണ മേവാഡ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ്സായിരുന്നു ഇത് പണ്ട്. കണ്ടോ? ഇത്രയും പഴയ കമ്പനിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഇത് ലോറിയാണല്ലേ? അമ്പോൽക്ക ആവശ്യമുള്ള ഇത് മോറിസ്. ഇതെല്ലാം മോറിസ് ഗാരേജിന്റെ ആണോ ഇത്? ജി ഇല്ലേ? മോറിസ് വേറെ, അത് ജി വേറെ. ആ, ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഫുഡ് വരുന്നത് വരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അല്ലേ രമേശേട്ടാ? അപ്പം നമ്മളിവിടെ 9-ാം തീയതി വന്നതാണ്. കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. ഇതിലേറ്റവും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതും ഏറ്റവും പോയപ്പം കണ്ടിട്ട് സന്തോഷം തോന്നിയതും ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സിറ്റി പാലസ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ചിത്തോർഗഡ് കേട്ടോ, ചിത്തോർഗഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും. അത് സ്റ്റോറി അറിയുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റോറി അറിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചിത്തോർഗഡിൽ വന്നാൽ ഒരു
കുറച്ചൊന്ന് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോട്ട എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ എത്ര പാലസ് ആണല്ലേ. ചിത്തോർഗഡ് ഫോർട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ അവിടെ റാണി പത്മിനിയുടെ ഫോർട്ടുണ്ട്, അത് അവരുടെ മഹാറാണയുടെ ഫോർട്ടുണ്ട്, പിന്നെന്താ അവരുടെ സേനാപതിയുടെ ഫോർട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-12 ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. രമേശിന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, മെയിൻ ഡോറിൽ കൂടിയാണ് ഈ കിൽജി ആക്രമിക്കാൻ വന്നത്. മെയിൻ ഡോറിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് കൊട്ടാരം വരെയുള്ള 5-6 അമ്പലങ്ങൾ തകർത്തു. നേരെ വെച്ച് ബാക്ക് ഗേറ്റിനടുത്താണ് മീരാബായിയുടെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും തകർത്തിട്ടില്ല. അപ്പം അവിടെ വരെ ആളെത്തിയിട്ടില്ല. അവിടെ നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല, അതാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് രമേശത്തിന് ഇഷ്ടമായത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഫോർട്ടാണ് ചിത്തോർഗഡ്. ഇപ്പോഴും അത് 500 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശരിക്കും മാർബിളിലുണ്ടാക്കിയ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എല്ലാം. അത് ഇന്നും കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഫോർട്ട് പണിതല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് കരിങ്കൽ പണികളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ചെങ്കല്ലും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭിത്തികളും പാലസിൻ്റെ പാർട്ടും ഒക്കെയാണ് ഈ കാലക്രമേണ വെയിലും മഴയും ഏറ്റവും നശിച്ചു പോയത്. എന്നാലും റിയലി മെമ്മറബിൾ. ഇനി കഴിഞ്ഞെല്ലാം ആലോചിക്കുമ്പോൾ സങ്കടമാകുന്നു. 4 ദിവസം പോയത് അറിഞ്ഞേയില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിഷ്ടമായില്ലേ, റാണ പ്രതാപ് സ്മാരക്, അതിഷ്ടമായില്ലേ? അതിഷ്ടമായില്ലേ? അത് നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെന്താ വേറെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയത്? ഇവിടുത്തെ ഗംഗോർ ഘാട്ടിൽ പോയി, റാണ പ്രതാപ് സ്മാരക് പോയി, ശില്പഗ്രാം പോയി, നമ്മളെ ശില്പഗ്രാം. പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയി ശ്രേയ പറയും? സിറ്റി പാലസ്, പിന്നെ ജഗ്മന്ദിർ. ജഗ്മന്ദിർ, അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജഗ്മന്ദിർ. ആ ഒരു ബോട്ട് റൈഡും, അത് ബോട്ടിങ്ങനെ സിറ്റി പാലസിൽ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലിരുന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ലേക്കിൽ നല്ല ഗംഭീര പ്രൗഢിയോടെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സിറ്റി പാലസ്. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ സിറ്റി പാലസ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പം ഇത് താജ് ഹോട്ടൽ. താജ് ഹോട്ടൽ അത് അവരുടെ സമ്മർ പാലസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സിറ്റി പാലസ്, വിന്റർ പാലസ്, താജ് ഹോട്ടൽ, സമ്മർ പാലസ്, ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയ മൺസൂൺ പാലസ്, സജ്ജൻഗർ. അതെ. പിന്നെ എന്താ നമ്മള് ജഗദീഷ് ടെമ്പിളിൽ പോയല്ലോ. ജഗദീഷ് ടെമ്പിൾ ഇഷ്ടമായി അല്ലേ? സൂപ്പർ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളിൻ്റെയൊക്കെ ടോംബ് ഉള്ള പോലെയുള്ള ആർക്കിടെക്ചറാണ് എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജഗ്മന്ദിർ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ എത്താറായപ്പം ജഗ്മന്ദിറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ആനകളില്ലേ, 4 ആനകൾ ഇങ്ങനെ തുമ്പിക്കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി നിൽക്കുന്ന ആ ശില്പങ്ങളില്ലേ, ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബാഹുബലി സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലത്തെ ബാഹുബലിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ, മഹിഷ്മതിയിലേക്ക് പോയി കയറുന്ന പോലുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ജഗ്മന്ദിറിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പം തോന്നിയത്. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. ജഗ്മന്ദിറും സിറ്റി പാലസും ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ചിത്തോർഗഡ് ഫോർട്ട് നമ്മുടെ ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നും. ഇത് നമ്മൾ ലേക്ക് കണ്ടില്ലേ, 3 ലേക്സിൻ്റെ തീരത്തൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു. ഏതൊക്കെയാ അത് പറയും, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്ന് ഫത്തേ സാഗർ ലേക്ക്, ബാഡി ലേക്ക്, അവിടെ പോയി. പിന്നെ പിച്ചോള ലേക്ക്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പോയില്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ഘാട്ടുണ്ടല്ലോ, ഗംഗോർ ഘാട്ട്. അതിതാണ് നേരെ കാണുന്നത്. അവിടെ ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ശ്രേയ പറയും തരും. ശ്രേയ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആക്ച്വലി യേജവാനി ഹേദിവാനിയിൽ ഉദയ്പൂരിലാണ് അതിഥിയുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത്. അവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് പോലെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഉദയ്പൂറാണെന്ന് അറിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണെന്നൊന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ലല്ലോ. അയ്യോ, പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ദൈവമേ നമുക്ക് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ആ സീനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഫോട്ടോ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ ആ ദീപിക പദുക്കോൺ പറയുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ. ദീപിക പദുക്കോണും രൺബീർ കപൂറും ഇരുന്നിട്ട് സൺസെറ്റ് കാണുന്ന ചിത്തോർഗഡിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സീനുകളിലാണ്. ആ ചിത്തോർഗഡിലുള്ളതും സിറ്റി പാലസും ആ സീനുകളൊക്കെ അവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ പോയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റിക്രിയേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അതെ, ഈ നേരെ കാണുന്ന ഗംഗോർ ഘാട്ടിൽ അതിലെ ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ട്.
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല. അതാ ഈ സ്ഥലത്ത് കുറേ സീൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ ആശ്രയക്ക് ഇഷ്ടമായത്? എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉദയ്പൂർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നല്ല വൈബുള്ള സ്ഥലം. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ രാവിലെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ഇരിക്കാനാണെങ്കിലും രാത്രിയാണെങ്കിലും ഫുൾ ലൈഫ് ഭയങ്കര കാമായിട്ട് ഇല്ലേ? അതെ. പിന്നെ ഇന്നലെ അവിടെ ഗംഗൂർ ഘാട്ടിൽ പോയപ്പം കുറച്ച് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടുന്നത്. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബാൻഡിന്റെ പ്രാക്ടീസിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗിറ്റാർ വെച്ച് വെറുതെ ജാം ചെയ്ത് പോവല്ലോ. അതേപോലെ ഈ ലേക്കിന്റെ സൈഡിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ പാടുക. നല്ല രസം കേൾക്കാൻ. അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പാടി. അവർ നല്ല കമ്പനി, നല്ലൊരു വൈബ് ശരിക്കും. പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് വേറെ വൈബ് ശരിക്കും. ഇവിടെ നല്ല ലാഭം, ഭയങ്കര ലാഭമാണല്ലേ എല്ലാത്തിനും. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കടകളിൽ മാത്രം കാണുന്നൊക്കെ ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റിലെ എല്ലാ കടകളിലും ഏകദേശം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. ബ്ലാക്ക് മെറ്റലിന്റെ അവിടെ റെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കിട്ടും. ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നല്ല കളക്ഷനും ഉണ്ട്. നല്ല രസം. ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. എന്തായാലും മെമ്മറിയും കൂടി ഉണ്ട്. ആ ഞാൻ ഗോദ്രേജിലുള്ള സമയത്ത് ഉദയ്പൂർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഗോദ്രേജിലെ ഒരു വർഷത്തെ ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് ഉദയ്പൂർ വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തിയത്. അന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പല പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസിലും അന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു കമ്പനി. സിറ്റി പാലസൊക്കെ അന്ന് കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ ചിത്തൂർഗഡൊന്നും പോയില്ല. അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ. അത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് അന്ന് ലീല പാലസ് ഹോട്ടലിലാണ്. അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു കോൺഫറൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉദയ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ഓൾഡ് ഉദയ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ പിച്ചോള ലേക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും വന്നിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും ഉദയ്പൂർ. ഇവിടെ ശരിക്കും കാറിൽ വരാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഗള്ളികൾ വഴി നമ്മൾ ഓട്ടോയിൽ വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട്. ഈ ലേക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കംപ്ലീറ്റ് ഹോട്ടൽസും പിന്നെന്താണ് ബാച്ചിലേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഹോം സ്റ്റേസും. എന്ത് പറയാനാണ്, രാത്രിയൊക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഈ ലേക്കിന് രണ്ട് ഭാഗത്തും കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡിങ്സാണ്. നമ്മൾ ഈ ലേക്ക് പാലസ് ഉണ്ടല്ലോ, ജയ്പൂരിലെ ലേക്ക് പാലസ്, അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം. പിന്നെ ഇതിന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വെനീസ്. വെനീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസ് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് ഈ ഭാഗം. വെരി നൈസ്. നമ്മുടെ ഫുഡ് വന്നു അപ്പോഴേക്കും അല്ലേ? വളരെ എന്താ പറയുക, വിപുലമായിട്ടുള്ള ഡിന്നറാണിന്ന്. ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡിന്നറാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് ജോലികളൊക്കെ തുടങ്ങണം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ യാത്രകളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ശുഷ്കാന്തിയായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസം ഭയങ്കര സങ്കടമായിരിക്കും. ഇനി എന്തായാലും നല്ല ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഈ ദിവസങ്ങൾ. എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷനായിരുന്നു. ഇനിയും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാനുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് പറയും ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അവിടെ ഒക്കെ കാണണം, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഓക്കെ. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും കാണാനായിട്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഇനിയും പോകാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളിവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു ഇത്ര ഇവിടെ. ഡ്രൈവർ പറയാൻ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ്, ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് മഴയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ നാളെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ച്. ഇതുവരെ ഇവിടെ മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ല. താങ്ക് ഗോഡ്, ടച്ച് വുഡ്. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മളവിടെ എത്തുന്നത് വരെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെ ഇനി എന്തായാലും തോന്നുന്നു വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന്. എന്നാൽ ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്ന സംഭവം എടുക്കണോ നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. വിഷമമാവുന്നല്ലേ? വിഷമം. ഞങ്ങൾ 4 ദിവസം താമസിച്ച റൂമാണിത്. ഭയങ്കര വിഷമമാവുന്നു. സാധാരണ ഇത്രയും ഒരു മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവാറില്ല. ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറും എന്താ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്നേഹം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓർമ്മയില്ലേ അങ്ങോട്ട് ഓട്ടോയിൽ പോയപ്പോൾ ഇവിടെ ഗലി കൂടെ ഒക്കെ ഓട്ടോയിൽ പോകുന്നത്, ഓട്ടോ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ഓടിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള വഴിയല്ലേ. നല്ല തിരക്കുമാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത്. ഗലിയാണെങ്കിലും 2 സൈഡിൽ ഒരുപാട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കടകൾ, കമ്മൽ, വള, അങ്ങനത്തെ കടകൾ, നല്ല നല്ല രാജസ്ഥാനി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഷോപ്സൊക്കെയാണ് ഗലീസിൽ. അതിൻ്റെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പം
लास्ट നമ്മൾ एक मिनट एक വീഡിയോ കറിയും ഈ ഇവിടെ രാജസ്ഥാനി അല്ല അങ്ങനത്തെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്, ഇവിടുത്തെ അവർക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ റോഡ്. അപ്പോൾ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു, കഷ്ടിച്ചൊരു ഓട്ടോയ്ക്ക് പോകാൻ സ്ഥലമുള്ളൂ. അപ്പം പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കൈയൊക്കെ വീശിയപ്പം പോകുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി കയ്യിൽ വല്ലതും തട്ടുമെന്ന്. അതേപോലെ തട്ടി കേട്ടോ. തട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നറിയോ? ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും ചിരിക്കുന്നു, ആ അപ്പൂപ്പനും ഈ ഡ്രൈവറിനെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ക്യാ കർ രേ ഭായ് സാബ്, ആ ക്യാ ചൽ രേ ഭായ് സാബ് എന്ന് അങ്ങോട്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇവിടെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇടിച്ചതിന് വഴക്ക് ആയി, പിന്നെ അവിടെ നിർത്തി കുറേ തർക്കിക്കലായി. ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ദേഖേ ചലനാ ധാന അങ്ങോട്ട്, ഇങ്ങോട്ട് ദേഖേ ചലാനാ ധാന ഇങ്ങോട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ, ഭയങ്കര അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ് എല്ലാവരും. മേ ബി ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രാജസ്ഥാനി ഇവരുടെ രജപുത്രരുടെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം, ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല, കുറേ പറഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ. മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നല്ല ട്രിപ്പായിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ടെല്ലാം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങണ്ടേ? ഇഷ്ടമായോ ട്രിപ്പ്? ഇഷ്ടമായി. പക്ഷെ 3 മണിക്കൂറിന് മേലെയായി നമ്മളിവിടെ ഫ്ലൈറ്റിലിരിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട്. കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം. കുഴപ്പമില്ല, ഇതേ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൊച്ചി ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൽ. നല്ല ട്രിപ്പായിരുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും ഇത്തവണത്തെ ട്രിപ്പ് അല്ലേ? ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സ്റ്റേ ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുക, സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ ആദ്യം കൺക്ലൂഷൻ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച റൂമിൽ വെച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എടുക്കാമെന്ന് തോന്നി. അപ്പം അടുത്ത ട്രിപ്പിന് കാണാം. ബൈ.